सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ एक बार फिर तो स्वागत है जी ਤੁਹਾਡੇ अपने YouTube चैनल मास्टर 07 एग्जाम वॉरियर ਦੇ ਵਿੱਚ लाइव क्लास रहेगी जी ਅੱਜ ਦੀ हर रोज़ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वैसे रेगूलर जी है कोशिश होंगी है जी कि 2 बजे हर रोज़ असी अपनी क्लास जी है लैके लाइव हो जाइए यूट्यूब के राही कई बार नैटवर्क की कुछ दिक्कत हो जाती है जिदा कल थोड़ी समस्या सी या कुछ होर टैक्नीकल इशू हो जाते कई बार बिजी भी हो जाते हैं वो असी सारे थोड़े को माफ़ी चाहते PDF के बारे तुहानूं दस दिए जी कि पेपर प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 रेडी है जी कल जिन्होंने भी बच्चों दी रिक्वेस्टां सीगियां सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ सेंड कर चुके हैं जी कुछ लैक्चर सीरीज़ दी वीडियो दी PDF ਜਿਹੜੀਆਂ शायद पेंडिंग हैगियां वो भी अज साढ़े वालों सारियां सेंड कर दित्तियां जाऊगियां ये तो बिना 2 साढ़े को है जी पेपर तुसीं लै सकते हो WhatsApp के राही प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 और प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 दोने जिहड़े 150 नंबर के होणगे और विद आंसर की होगी आंसर की भी उन्होंने नाल होएगी तुसीं विद आंसर की जिहड़ा साढ़े कोलों लै सकते हो WhatsApp नंबर है जी साडा 8264 36201 ठीक है जी अगली रिक्वेस्ट ये है तुहानूं कि जे तुसीं चैनल के उपर नवे हो जी सबसक्राइब जरूर कर लेना और बैल आइकन दबाना ना भुल्लो क्योंकि लगातार जिहड़े असीं वीडियोज़ अपलोड करते हैं जी तुहानूं नोटिफिकेशन मिलता रहिंदा उहदा इहदे नाल वीडियो नूं लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो जदों भी तुसीं साडे चैनल के उपर आउंदे हो जी लाइव हुंदा तां वीडियो नूं जिहड़ा ओह लाइक जरूर कर दिया करो बच्चे ज़्यादा लाइव हुंदे आ ते लाइक जिहड़े ओह कई बार घट हुंदे आ ठीक है जी इहदे लई तुहानूं असीं रिक्वेस्ट कर दईए अज जिहड़ा साडा रहेगा जी मॉक टेस्ट नंबर 22 होएगा ये तो पहला 21 जिहड़े असीं मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं जी साडे लाइव क्लास के राही तुसीं साडे चैनल के उपर जाके देख सकते हो ये तो अलावा जिन्ने भी पंजाबी विषय नाल संबंधित लेखक हैगे जी कहानीकार एकांगीकार नाटककार नावलकार किस्साकार या वार कवि हैगे सूफी कवि हैगे उन्होंने बारे असीं वीडियोज़ अपलोड कीतियां होईयां जी तुसीं सारियां साडे चैनल के उपर देख सकते हो ये तो अलावा पंजाबी सभ्याचार के नाल संबंधित शब्दकोश वाचन विधि नाल संबंधित वीडियोज़ हैगियां अलग अलग प्लेलिस्टां असीं बना के दित्तियां होईयां अपने चैनल के उपर वो सारियां तुसीं साडे चैनल तो देख सकते हो समा जिहड़ा हुंदा जी तुहाडे लई कोशिश हुंदी है जी 30 सैकेंड का 30 सैकेंड का असीं समा दिंदे हुंदे हां क्वेश्चन का आंसर करने के लिए तुहानूं ते कोशिश करा करो जी कि सारे बच्चे जिहड़े जल्दी जल्दी आंसर कर देन ते नाल नाल जिहड़ा हैगा असीं अगे चलते रहिए कोशिश हुंदी है जी कि ज़्यादा लंबी असीं ना लैके जाइए क्लास नूं क्योंकि क्वेश्चन जिहड़े उन्ने के ही हुंदे आ और जे असीं ज़्यादा आउट ऑफ ट्रैक गल्लां करन लग जाइए फिर बहुत ज़्यादा लंबा समा हो जाता ठीक है जी वो साडी कोशिश हुंदी है जी कि उस चीज़ नूं आपां अवॉइड करिए शुरू करते हैं जी ज़्यादा टाइम ना लईए ठीक है जी कुछ बच्चे आ चुके हैं ऑनलाइन हौली हौली आपे बाकी आते रहणगे तुसीं शेयर कर दो जी सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ताकि ਜਿਹੜੇ बाकी बच्चे हैं वो भी ऑनलाइन आ जाए ठीक है जी लईए फिर पहला क्वेश्चन रेडी हो जी सारे वेलकम जी सारिਆਂ ਨੂੰ एक बार दोबारा ਜਿਹੜੇ आए हैं जी उन्होंने सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ वेलकम है जी धन्यवाद जी सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े ਹੋਏ ਹੋ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ठीक है जी वेलकम एक बार फिर तो सब ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ क्वेश्चन ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ ठीक है पहला क्वेश्चन रहेगा जी साडा किस काल नूं पंजाबी साहित्य दा सक्रांति काल कहा जाता है किस काल नूं पंजाबी काल दा सक्रांति काल कहा जाता है ऑप्शन ए है जी वारिस काल बी है जी रणजीत सिंह काल सी अंग्रेजी राज दा पहला अध डी है जी उत्तर स्वतंत्रता काल किस काल नूं पंजाबी साहित्य दा सक्रांति काल कहा जाता है ऑप्शन ए है जी वारिस काल बी रणजीत सिंह काल सी अंग्रेजी राज का पहला डी उत्तर स्वतंत्रता काल हाँ जी जल्दी जल्दी आंसर कर दो जी किस काल नूं
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ UGC ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਜਵਾਬ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਧ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਡਲ ਕਿਸਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ? ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮਾਡਲ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ, ਬੀ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਜੈਨ, ਔਰ ਡੀ ਹੈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜਕਾਰ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ, ਬੀ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ, ਸੀ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਜੈਨ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ। ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। 4 ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਸ ਚੋਗ, ਕੋਇਲ ਕੂ, ਬੰਬੀਹਾ ਬੋਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਹੰਸ ਚੋਗ, ਕੋਇਲ ਕੂ, ਬੰਬੀਹਾ ਬੋਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀਰੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਚਸ਼ਮਾ-ਏ ਹਯਾਤ। ਇਹ 3 ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਜੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ ਮੁਖਤਸਰ ਤਵਾਰੀਖ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਐਂਡ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸ਼ਬਦ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੈ, ਬੀ ਵ੍ਰਿਤਾਂਤਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਾਂ ਡੀ ਵਰਣਨਾਤਮਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ? ਏ ਹੈ ਜੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ, ਬੀ ਵ੍ਰਿਤਾਂਤਕ, ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਡੀ ਵਰਣਨਾਤਮਕ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਨਗੀ ਦਾ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸ਼ੀ ਰਫੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੀ ਰਫੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ 52, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 30,
सी ऑप्शन है जी 100 अखर या डी है जी 35 अखर। हाँ जी, किन्ने अखरां नूं आधार मन के शी रफी जिहड़ी है लिखी जाती है। किन्ने अखरां नूं आधार मन के शी रफी लिखी जाती है। जी सही जवाब जो है वो रहेगा ऑप्शन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जल्दी जल्दी दस दो जी। जी ऑप्शन बी रहेगा जी। 30 अखर ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ੀ ਰਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 52 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ 52 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 52 ਅੱਖਰੀ। 52 ਅੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 35 ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 35 ਅੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। 52 ਅੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੱਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 52 ਜਿਹੜੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀ ਰਫੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਾ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਮੁੱਢ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ऑप्शन ए है जी 8वीं 9वीं सदी तो, ਜਾਂ बी 11वीं ਤੇ 12वीं सदी। ਇੱਥੇ 12वीं है सॉरी अगेन मिसप्रिंट है, 12वीं पढ़ना तुसी। हाँ जी 11वीं ਤੇ 12वीं सदी तो, 14वीं ਜਾਂ 15वीं सदी ਜਾਂ 17वीं 18वीं सदी ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਜਦਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਜਾ ਹੈ? ऑप्शन ए है 8वीं 9वीं सदी तो, बी है जी 12वीं या 11वीं सदी, सी है जी 14वीं ਤੇ 15ਵੀਂ सदी, डी है 17वीं सदी। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਮੁੱਢ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਵੱਜਾ ਹੈ? ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਦੋਂ ਵੱਜਾ? ऑप्शन ए है जी 8वीं ਤੋਂ 9वीਂ सदी, बी 11वीं ਤੋਂ 12वीं सदी, सी है जी 14वीं ਤੋਂ 15ਵੀਂ सदी, डी है 17वीं ਤੋਂ 18वीं सदी। हाँ जी सही रहेगा जी जवाब ਇਹਦਾ। बिल्कुल ठीक आ रहा जी ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਜੋ ਰਹੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ 8ਵੀਂ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 8ਵੀਂ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵਧਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜੀ ਨਾਥਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ। ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਾਗਣ ਕਿਸ ਨਾਥ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਾਗਣ ਕਿਸ ਨਾਥ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ऑप्शन ए है जी ਚਰਪਟਨਾਥ, बी ਰਤਨਨਾਥ, सी ਗੋਰਖਨਾਥ ਜਾਂ डी ਚੌਰੰਗੀਨਾਥ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਥ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਾਗਣ ਕਿਹਾ ਹੈ? 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਜੋ ਨਾਥਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸਾਹਿਤ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਾਗਣ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। और ਕਿਹੜੇ ਨਾਥ ਕਵੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ऑप्शन ए है जी ਚਰਪਟਨਾਥ, बी ਰਤਨਨਾਥ, सी ਗੋਰਖਨਾਥ, डी ਚੌਰੰਗੀਨਾਥ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਕਵੀ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਾਗਣ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਬਾਗਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। जी सही रहेगा जी जवाब ऑप्शन सी गोरखनाथ ने कहा सीगा जी इस्त्री नूं बागण। ठीक है जी सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी गोरखनाथ ने जो है इस्त्री नूं बागण कहा है। ठीक है याद रखना जी तुसी। अगला लैने जी इस नाल संबंधित रहेगा प्रश्न किस नाथ कवि की रचना विच पंजाबी भाषा का रंग सब तो वधेरे है? हाँ जी इन्हां विचों किहड़ा नाथ कवि है जी जिहदी रचना जो है उहदे विच सब तो ज़्यादा पंजाबी का रंग नज़र आता है?
क्योंकि उस समय पंजाबी भाषा लगभग अपने मुढ़ले दौर दे विच सी जी। ते ਜਿਹੜੇ बाकी है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ अपभ्रंश ਜਾਂ इस तरह ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ। पर ਕਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ, ਬੀ ਜਲੰਧਰ ਨਾਥ, ਸੀ ਗੋਰਖਨਾਥ, ਡੀ ਹੈ ਚਰਪਟ ਨਾਥ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਥ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? एक बार फिर रिक्वेस्ट कर दी जी तुहानू कि जे तुसी चैनल के उपर नवे हो जी सबसक्राइब जरूर कर लो, और जिन्होंने वीडियो नू हले तक लाइक नहीं किया उन्होंने भी रिक्वेस्ट है जी लाइक जरूर कर दो। नाल दी नाल कमेंट दे विच जरूर दस दिया करो वीडियो तुहानू किस तरह की लग रही है जी। ठीक है जी, सही रहेगा जी इसका जवाब ऑप्शन डी चरपट नाथ जो है, चरपट नाथ की जो रचना है उहदे विच पंजाबी का रंग सारियां तो ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है जी, अगला प्रश्न लेने मेरे राहां दे रंग है। हाँ जी, मेरे राहां दे रंग की चीज़ है जी? ऑप्शन ए है जी कहानी संग्रह है, बी नावल है, सी काव्य संग्रह है, या डी स्वयजीवनी है। मेरे राहां दे रंग जिहड़ी पुस्तक है वो किस विधा की पुस्तक है? ए है जी कहानी संग्रह, बी नावल, सी काव्य संग्रह है, या डी स्वयजीवनी है। हाँ जी, जल्दी जल्दी आंसर कर दो जी। मेरे राहां दे रंग जी पुस्तक है जी किस विधा की पुस्तक है तुसी दसना। ऑप्शन ए है जी कहानी संग्रह, बी नावल, सी काव्य संग्रह, या डी का स्वयजीवनी है। हाँ जी, सही जवाब रहेगा जी ऑप्शन बी स्वयजीवनी है जी। दस दो जी फिर किहड़े राइटर की लिखी हुई है? स्वयजीवनी है जी, मेरे राहां दे रंग जो है स्वयजीवनी की पुस्तक है जी। जल्दी जल्दी दस दो जी किहड़े राइटर की लिखी हुई है? हाँ जी, बिल्कुल ये है जी बनजारा बेदी होरां दी लिखी हुई है जी। बनजारा बेदी होरां दियां जिहड़ियां स्वयजीवनियां तो बिना हैगियां वो हैगियां गलिए चिक्कड़ दूर घर है उन्हां दी, अद्धी मिट्टी अद्धी सोना, मेरे राहां दे रंग, मेरा नानका पिंड। ये वालियां जिहड़ियां स्वयजीवनियां है ये बनजारा बेदी होरां दियां लिखी हुई। तो मेरे राहां दे रंग है स्वयजीवनी बनजारा बेदी। अगला लेने जी प्रश्न साहित्य का उद्देश है। साहित्य का की उद्देश हुंदा जी? ऑप्शन ए है जी बिंबां का उत्पादन, बी शब्दां का उत्पादन, सी अर्थां का उत्पादन, या डी विचारां का उत्पादन। साहित्य का उद्देश की हुंदा जी? ऑप्शन ए है जी बिंबां का उत्पादन, बी है शब्दां का उत्पादन, सी है अर्थां का उत्पादन, या डी विचारां का उत्पादन। साहित्य का की उद्देश है? साहित्य का उद्देश दसना जी बिंबां का उत्पादन, बी शब्दां का उत्पादन, सी अर्थां का उत्पादन, या डी विचारां का उत्पादन। जी सही रहेगा जी जवाब इहदा। जल्दी जल्दी दस दो जी जिन्होंने हाले तक नहीं कमेंट किया है। ऑप्शन ए बिंबां का उत्पादन जो है वो साहित्य का उद्देश है। ठीक है जी, साहित्य का उद्देश है नवे नवे बिंब घड़ने और बिंबां के आधार के उपर विचारां का प्रसार किया जाता। तो उद्देश जिहड़ा हुंदा बिंबां का उत्पादन। ठीक है जी, अगला प्रश्न लेने सिरजनात्मक दृष्टि तो वधेरे महत्व रखती वार्तक वनगी है। हाँ जी, किहड़ी जिहड़ी वार्तक की वनगी है वो सिरजनात्मक दृष्टि तो महत्व रखती है? ऑप्शन ए है जी डायरी, बी निबंध, सी ललित निबंध, या डी संस्मरण। सिरजनात्मक दृष्टि तो किहड़ी वनगी है जिहड़ी ज़्यादा महत्व रखती है? सिरजनात्मक दृष्टि तो असीं गौर करना है जी। सिरजनात्मक दृष्टि तो किहड़ी वनगी जिहड़ी है वो ज़्यादा महत्व रखती है?
जी सही जवाब जो है वो रहेगा जी ऑप्शन सी ललित निबंध जो ਵੰਨਗੀ है वार्तक ਦੀ ਉਹ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਵੰਨਗੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲਲਿਤ ਨਿਬੰਧ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵੀ ਉੱਪਰ ਸੂਫੀ ਕਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਕਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਫੀ ਕਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਬੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਡੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੂਫੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੂਫੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ किस आधुनिक कवि के ऊपर सूफी कविता का प्रभाव है हाँ जी सही ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਜਿਹੜਾ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੂਫੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੂਫੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਰਹੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਾਸਿਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤ੍ਰੈਮਾਸਿਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਛਪਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ऑप्शन ए है जी पंजाब संकट ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ बी है जी एक मासिक मैगजीन है सी एक त्रैमासिक मैगजीन है डी एक नाटक है कहानी पंजाब जी सही जवाब जो है वो रहेगा जी कहानी पंजाब एक त्रैमासिक मैगजीन का नाम है जी ठीक है जी कहानी पंजाब त्रैमासिक मैगजीन का नाम है जी राम स्वरूप फणखी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਪਾਲ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਇਹ ਛਪਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਇਹ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਛਪਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਲੇਖਕ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ बी है जी भाई नंद लाल सी शरदा राम फलौरी या डी भाई वीर सिंह सिखा दे राज दी विथ्या हाँ जी ਇਹਦਾ ਲੇਖਕ कौन है जी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ है ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਦਾ ਲੇਖਕ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ ਫਲੋਰੀ ਡੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਥਿਆ
हाँ जी, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਲੋਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਦਾ ਲੇਖਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਲੋਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਥਿਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਲੋਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜੁਗਨੂ ਦੀਵਾ ਤੇ ਦਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਕਰਤਾ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੁਗਨੂ ਦੀਵਾ ਤੇ ਦਰਿਆ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਸਾ ਸੱਸਾ ਮੀਸ਼ਾ, ਬੀ ਜਗਤਾਰ, ਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜਾਂ ਡੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ। ਜੁਗਨੂ ਦੀਵਾ ਤੇ ਦਰਿਆ, ਜੁਗਨੂ ਦੀਵਾ ਤੇ ਦਰਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਸੱਸਾ ਸੱਸਾ ਮੀਸ਼ਾ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਜਗਤਾਰ, ਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਡੀ ਹੈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ। ਜੁਗਨੂ ਦੀਵਾ ਤੇ ਦਰਿਆ, ਜੀ ਸਹੀ ਜੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜਗਤਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਜੁਗਨੂ ਦੀਵਾ ਤੇ ਦਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਮਸ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲਈ ਜਗਤਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਗਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੁਗਨੂ ਦੀਵਾ ਤੇ ਦਰਿਆ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਮਿਲਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਕਿ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ 1995 ਦਾ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਨੂੰ ਜੁਗਨੂ ਦੀਵਾ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਵਿਹਾਰ, ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ, ਸੀ ਅਤਰ ਸਿੰਘ, ਡੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਵਿਹਾਰ, ਜੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਵਿਹਾਰ, ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਵਿਹਾਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਵਿਹਾਰ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ। ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਦੇਹ ਤੇ ਭ੍ਰਾਂਤੀ, ਦੇਹ ਤੇ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇਹ ਦੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਪੱਛਮੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ, ਸਾਹਿਤ ਸਮੀਖਿਆ, ਅਸਤਿਤਵਵਾਦ, ਪੱਛਮੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਿਧਾਂਤ ਚਿੰਤਨ, ਹੋਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਤਿਤਵ ਤੋਂ ਵਿਰਚਨਾ ਤੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਿਗਦਰਸ਼ਨ,
सिद्धांत ते विश्लेषण, बाबा बलवंत दी काव कला, बिशन सिंह उपासक जीवन ते रचना, इस तरह ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਵ ਅਧਿਐਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਸਮਦਰਸ਼ਨ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ 10 ਜੋਤਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ 10 ਜੋਤਾਂ, ਇਹ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਵਿਹਾਰ, ਇਹ ਹੈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਨ, ਪੁਨਰ ਚਿੰਤਨ, ਸੰਵਾਦ, ਪੁਨਰ ਸੰਵਾਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ, ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਸੰਵਾਦ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਸਵਰਨ ਚੰਦਨ ਦੀ ਗਲਪ ਚੇਤਨਾ, ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਭਜਨ ਭਾਟੀਆ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਨਾਇਕ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ? ਨਾਇਕ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਇਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾਇਕ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਮੰਨਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੇ, ਬੀ ਬ੍ਰੈਖਟ, ਸੀ ਅਰਸਤੂ, ਜਾਂ ਡੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸੌਰੀ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੇ, ਬ੍ਰੈਖਟ ਨੇ, ਅਰਸਤੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ। ਨਾਇਕ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ? ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਰਸਤੂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਹੈ। ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਔਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਜੋ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅਤੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਮਣ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਹੈ। ਜਾਂ ਬੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਘਟੀਆ ਤੇ ਵਿਰੂਪ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਕਿਆ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਚੰਗੇ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟੀਆ ਔਰ ਵਿਰੂਪ, ਰੂਪ ਦਾ ਉਲਟਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਵਿਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਰੂਪ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੂਪ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਰੂਪ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਤੇ ਚਿਤਰਣ, ਬਸ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਜਾਤਮਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਅਤੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਮਣ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਘਟੀਆ ਤੇ ਕਰੂਪ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਸੀ ਹੈ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਤੇ ਚਿਤਰਣ, ਡੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਜਾਤਮਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਜਵਾਬ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯਥਾਰਥ ਹੈ ਉਹ ਅਤੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਮਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਕਰੂਪ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਤੇ ਚਿਤਰਣ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਜਾਤਮਕ ਬਣਾਉਣਾ। जी, सही जवाब जो है वो रहेगा ऑप्शन सी, यथार्थ का अनुसरण ते चित्रण। ठीक है जी, जो साहित्य का यथार्थ है वह मतलब होंगे जिंदगी की जो रियलिटी है उन्होंने दिखाना और उन्होंने पेश करना। जी, अगला प्रश्न, अज नाथां जोगियां के बारे काफ़ी असीं ले प्रश्न एक होर ले लेंगे। मोहन सिंह दीवाना अनुसार गोरखनाथ का समा है। हाँ जी, गोरखनाथ जो मुढ़ले जितों पंजाबी स्टार्ट होंदा जी साहित्य का, उस दौर के नाथ जोगी कवि रहे है जी, उन्होंने समा किहड़ा रहा? 809 तो लैके 949 ईस्वी, बी है जी 940 तो लैके 1040 ईस्वी, सी है जी 712 तो लैके 733 ईस्वी, 73 होएगा इत्थे, सॉरी 33 लिखा है, 73 रहेगा, 712 तो 773 ईस्वी,
या 767 तो 832 ईस्वी। हाँ जी, मोहन सिंह दीवाना के अनुसार दसना जी, जिदा असी पहला सवेरे अर्ली आप लिया सीगा इहदा क्वेश्चन एक ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही संबंधित है। मोहन सिंह दीवाना अनुसार गोरखनाथ का समा है, ऑप्शन ए है 809 तो 949, 940 तो 1040, 712 तो 773 या 767 तो 832। हाँ जी, गोरखनाथ का समा मोहन सिंह दीवाना के अनुसार सही रहेगा जी जवाब ऑप्शन बी 940 तो लैके 1040 तक जिहड़ा वो समा मन्निया है जी मोहन सिंह दीवाना होरां ने गोरखनाथ। अगला लेने जी प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी अनुसार किस्सा पूरण भगत का नायक पूरण ही असल विच है, मतलब जो किस्सा है जी पूरण भगत का उहदे विच जिहड़ा पूरण सीगा उही असल दे विच सीगा मछंदर नाथ सी ओह, या उही चरपट नाथ है, उही चौरंगी नाथ है, उही जलेश नाथ है। ये जिहड़े नाम है जी ये नाथ कवि मिलते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि जिहड़ा असी किस्सा सुनते हैं जी पूरण भगत का उहदे विच जिहड़ा नायक पूरण है उही पूरण सीगा किहड़ा सी इन्हां दे विचों। चार तुहाडे ऑप्शन है जी, ऑप्शन ए है जी मछंदर नाथ, बी चरपट नाथ, सी चौरंगी नाथ, डी जलेश नाथ। हाँ जी, किहड़ा इन्हां दे विचों जिहड़ा नाथ कवि है वो असल दे विच पूर्ण भगत वाले किस्से का पूरण है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। जल्दी जल्दी आंसर कर दो जी, समा काफ़ी हो गया, अज लंबी चली गई साडी वीडियो। चैनल को नहीं सबसक्राइब किया है जी तो जरूर सबसक्राइब कर लो और बैल आइकन बिल्कुल दबा लेना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, नाल दी नाल सानू दसदे भी रहा करो किस तरह लग रही तुहानू वीडियो। ठीक है जी, सही रहेगा जी इसका जवाब कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो किस्सा पूर्ण भगत का नायक पूरण ही असल दे विच वो है जी चौरंगी नाथ। ऑप्शन सी है वो सही जवाब रहेगा। चौरंगी नाथ जो सीगा कवि वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्होंने मन्निया है पूरण, जो किस्सा पूरण भगत दे विच पूरण सीगा वही चौरंगी नाथ है। अगला प्रश्न लेने हैं जी, गज़ल दे शाब्दिक अर्थ हैं। काफ़ी आसान आ गया जी प्रश्न तुहाडे लई कि गज़ल जो शब्द है जी ਉਹਦਾ शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए है जी औरतां नाल गल्लां करना, बी औरतां नाल ईर्खा करना, सी औरतां दे नुक्स कढ़ना, डी औरतां दे मगर लगना। हाँ जी, गज़ल दे शाब्दिक अर्थ थोड़ा है ना लाइट आ गई मेरे दिमाग च एक गल ऑप्शन देख के कि जिदा है ना औरतां नाल गल्लां करना, औरतां नाल ईर्खा करना, औरतां दे नुक्स कढ़ना ते औरतां दे मगर लगना। ठीक है जी, औरतां काफ़ी ज़्यादा होंदियां लाइव साडे चैनल ते, फिर हुण मैं दसना नहीं है जी मेरे दिमाग च आई सीगी गल, होर किते बीबियां नाराज़ हो गई कल तो लाइव नहीं आउणगियां है ना क्लास दे विच। ठीक है जी, हाँ जी, गज़ल के शाब्दिक अर्थ किहड़े है जी, औरतां नाल गल्लां करना, औरतां नाल ईर्खा करना, करना है जी औरतां दे नुक्स कढ़ना, करना पढ़ना तुसीं औरतां नाल ईर्खा करना जी। आखिरी है औरतां दे मगर लगना। गज़ल के शाब्दिक अर्थ किहड़े है जी इन्हां दे विचों जी, आसान है वैसे तो काफ़ी। सही रहेगा जी जवाब ऑप्शन ए औरतां नाल गल्लां करना। औरतां नाल गल्लां करना जो है वो गज़ल का शाब्दिक अर्थ है। ये सी जी साडी अज दी वीडियो, उम्मीद करते हैं जी तुहानू पसंद आई होएगी। जरूर दस्सिओ वीडियो कमेंट दे विच किस तरह की लगी तुहानू अज दी लाइव क्लास। धन्नवाद है जी तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ। दोबारा दस दईए प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 और 2 तुसीं लै सकदे हो। ये तो इलावा जिन्ने साडे लैक्चर सीरीज़ है या साडी क्वेश्चन सीरीज़ दे हैगे वो सारियां PDF तुसीं साडे कोलों लै सकदे हो जी। साडा WhatsApp नंबर है 8264436201, इस नंबर के उपर संपर्क करके लै सकदे हो। WhatsApp ग्रुप के बारे भी विचार है जी, जल्दी ही असी बनावांगे। फिलहाल जिहड़ा है वो नहीं हैगा, बहुत सारे बच्चे जिहड़े वो पुछ रहे सी। ठीक है जी, मिलते हैं जी अगली वीडियो के विच फिर। धन्नवाद है जी सारिਆਂ ਦਾ, धन्नवाद जी, थैंक यू जी सारिਆਂ ਦਾ। धन्नवाद जी तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ इस वीडियो के विच जुड़न दे लई।
अगली वीडियो लैके फिर मिलते हैं जी जल्दी। तुसीं जुड़े रहना जी साडे चैनल दे नाल, सबसक्राइब जरूर कर लिओ, बैल आइकन दबा लेना। तो WhatsApp दे राहीं तुसीं साडे कोलों PDF ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ अलग-अलग तरह ਦੀਆਂ। अलग-अलग ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਕਾਂਗੀਕਾਰ, ਨਾਵਲਕਾਰ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ PDF ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 8264436201। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।